को एक कप है जिहड़ा ननकाना साहब कबड्डी कप जिहड़ा असली कप हुंदा वो असीं शुरू कीता सी। वो 6वां कप आ और इस कप की विलक्षणता ये हुंदी है कि डिसिपलिन के अंडर हमेशा ये कप हुंदा। असीं पहली बारी आए हैं जी, पहली बारी परमात्मा ने सबब बनाया, बहुत सत्कार मिलिया जी। अगे लाइफ दे विच कदे सोचिया भी नहीं सीगा। पहली बार आया, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, जो सुनते सी उस तो वध होया। ਇੱਥੇ 4 ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 4 ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ दूसरा बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं 1/1 न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज आपको इस वक्त हम बात करेंगे फैसलाबाद में एक बड़े टूर्नामेंट के हवाले से। ननकाना कबड्डी कप जो है वो फैसलाबाद मलकपुर में जो है वो कराया जा रहा है। इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। मेरे साथ मशहूर मरूफ जो है वो कबड्डी प्लेयर, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर इरफान उर्फ माना जट के नाम से उनको जाना जाता है। मेरे साथ मौजूद उनसे बात करेंगे, इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां की जा रही हैं और कितनी टीमें यहाँ पे जो है वो टूर्नामेंट में शरीक होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ਇੱਥੇ 4 ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 4 ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ दूसरा बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। भाई शहबाज रंधावा साहब ने, भाई इमरान ने, भाई तारवी जट साहब पंजाब फेडरेशन सैकटरी ने कबड्डी फेडरेशन के, तो उन्होंने आके बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। तुसीं देखिया होना भी ग्राउंड गरासी ग्राउंड से, उन्होंने फिर आके रेत मिट्टी सटवाई उन्होंने भी नरम हो जाए, भी किसी भी प्लेयर को चोट ना आए। तो दूसरा जिहड़ा पब्लिक वास्ते अरेंजमेंट की है बैठने वास्ते, वो भी उन्होंने साफ सुथरा करा दिता है। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो मेरी पब्लिक अगे यही अपील है कि सारे हुम हुमा के पहुँचो। तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਜੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰਨੈਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। जी बिल्कुल, बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होने जा रहा है फैसलाबाद दे विच। बड़ा टूर्नामेंट है जिहदे विच 4 टीमां मुख्तलिफ जो है वो हिस्सा लैणगियां ते प्लेयर वास्ते बड़ी जो है वो सिक्योरिटी दे इंतजामात किए जा रहे हैं इत्थे कि सिक्योरिटी नूं पूरे तरीके नाल देखभाल की जाएगी कि किस तरीके नाल जो है वो टूर्नामेंट नूं जो है तकमील तक पहुँचाया जाएगा। पब्लिक नूं मैसेज दिता जा रहा है कि पब्लिक जिहड़ी है वो सिक्योरिटी नाल तावन करे। अगर आराम सुकून नाल बैठ के वो वेखण टूर्नामेंट का, उन्होंने भी मज़ा आएगा। तो इस हवाले नाल तैयारियां जो है वो मलकपुर दे विच कर लिया गई। उनका कहना है, उन्होंने यही कहना है कि फैसलाबाद दे विच एक बड़ा टूर्नामेंट जो है वो तारीखी टूर्नामेंट होएगा। जी वेलकम है सारा का, जिन्ना भी मीडिया इत्थे अज पहुंचा आ मलकपुर दे विच। सो जिद्दां तुहानूं सारिआं नूं पता ही आ भी 6वां श्री गुरु नानक देव ननकाना साहब कबड्डी कप इस साल मलकपुर स्टेडियम दे विच हो रहा। सो थैंक यू करदा मैं बहुत तह दिल तो पंजाब एसोसीएशन, जिहड़ी पंजाब कबड्डी एसोसीएशन तारवी जट साहब दा, तारवी जट साहब सैकटरी ने उस फैडरेशन दे एसोसीएशन दे। सो बड़े लंबे समय तो मां खेड कबड्डी की सेवा करते आ रहे हैं। जिहड़ा ये साडा 6वां कप आ, पहले कप्पां वालों भी वखरा कुछ होवेगा इस कप दे विच और हमेशा ही पंजाब कबड्डी एसोसीएशन का साथ इस कप दे नाल रहा। सो जिन्ने भी असीं कप कराए आ, सो उन्हां दा बहुत बहुत थैंक यू जट साहब दा ते सारी उन्हां दी जिहड़ी टीम आ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਇਹ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੱਪ ਕਰਾਏ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪ ਵੀ ਛੂਹਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ
ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਕੱਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ NOC ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਨ ਪੇਜ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਕਲੱਬਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 6ਵਾਂ ਕੱਪ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕੱਪ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੀ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਲਕਪੁਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲਕਪੁਰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਇਕੱਲਾ। 1-2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਪ ਪੂਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਟੂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਪਲੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕੱਪ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਨ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, BRB ਬੰਦੇਸ਼ਾ, ਰਾਇਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਟਾਇਰ ਟਾਈਗਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਸੰਧੂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ, ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੁੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਹਾਂਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ 4 ਕਲੱਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਪ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਨਰ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਟੀਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ
ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਖੇਡੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਆ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਪਲੇਅਰ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 4 ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 35 ਕੁ ਪਲੇਅਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ 10 ਜਾਂ 12 ਸੀਗੇ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣੀ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਖੁਦ ਪਿਆਰ, ਜੱਫੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਵਾ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੋਭ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਾਮ ਜੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਬਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ 11 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ 7 ਲੱਖ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ 3 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਯਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 'ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਬੈਸਟ ਯਾਫੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਬੈਸਟ ਯਾਫੀ ਹੋਣਗੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75-75 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਯਾਫੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 15 ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਜੈਂਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਿਆ, ਖਿਲਾਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮਲਕਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਟ, ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਲਕਪੁਰ ਲਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਉਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਫਤਖਾਰ ਛੱਛਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 4-6 ਕਲੱਬ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੈਪ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਕਵੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਥਰਡ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਟਿਕਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਆਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਿਡਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਪ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੜਕਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਥਰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ तमाम ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਚ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੱਪ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ तमाम ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿਣ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ 22-23 ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨੌਕਰ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੇਡ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕਿ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਫੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੂਥਲੀ ਪੁਰਅਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਪੇਟ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਖੈਰੋ ਫੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ तमाम सहूलतां, वो सिक्योरिटी मेजर होण, वो ट्रैफिक के मुतलक होण, वो किसी तरह दियां भी जो भी इन्हों ज़रूरत होएगी इंशाअल्लाह ताला बाहसीयत सदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कबड्डी मैं और मेरी टीम जनाब मेरे जनरल सैकटरी साहब बैठे आ, इंशाअल्लाह ताला कोई कसर नहीं उठा रखांगे। ये सरदार साहब तो मेरे भाई बैठे ने मेरे सामने, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬਿਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ बढ़ेगा, ਨਏ ਖਿਲਾੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀਓ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਇਮ ਔਰ ਦਾਇਮ ਰਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਔਰ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ बढ़िया, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ बढ़िया। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਛਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ ਬਣਾਈ? ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਵੱਕੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਕੱਪ 6ਵਾਂ ਕੱਪ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੱਪ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕੱਪ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਪਲੇਅਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਮੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਏ, ਜਦੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਨੂੰ 50 ਆਉਣਗੇ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ। ਵੈਲਕਮ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਜਦੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ